नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। डांग जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे मोटा मालूंगा गांव के 26 वर्षीय युवा जिग्नेश भाई मधुभाई भोये ने प्राकृतिक खेती अपनाकर प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान बनाई है। पानी की कमी के बावजूद उन्होंने फल उत्पादन में साहस दिखाया और 1 एकड़ भूमि में स्ट्रॉबेरी की भरपूर खेती कर सफलता प्राप्त की। सिर्फ 10वीं तक शिक्षित जिग्नेश भाई भोये ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर यूट्यूब के माध्यम से खेती की जानकारी हासिल की और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। पिछले 3 वर्षों से वह लगातार स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर वह हर साल 6 से 7 टन उत्पादन प्राप्त करते थे, लेकिन इस साल उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 10 टन स्ट्रॉबेरी का उपज लेकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्थापित की। उन्होंने अपनी खेती में अर्ली विंटर और विंटर डाउन नाम की 2 किस्मों को उगाया है, जिनकी फसल 90 से 105 दिनों में तैयार हो जाती है। फसल पकने के बाद हर 2-3 दिन में लगातार तुड़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें 7 से 8 मजदूरों की ज़रूरत होती है। इस वजह से उन्होंने गांव में ही रोजगार का सृजन किया है। वह अपनी स्ट्रॉबेरी की फसल सूरत, भरूच और बड़े स्तर पर अहमदाबाद मार्केट में बेचते हैं, जिससे घर बैठे ही अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं और गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उनके स्ट्रॉबेरी उत्पादन से उन्हें सालाना 7 से 8 लाख रुपए की अच्छी कमाई हो रही है। जिग्नेश भाई भोये ने सरकार और बागवानी विभाग का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें बागवानी फसलों के लिए कृषि सहायता, हाइब्रिड बीजों पर 50% अनुदान, स्ट्रॉबेरी के पौधों की खरीद पर सहायता, प्लास्टिक कवरिंग, पैकिंग सामग्री और कच्चे मंडप निर्माण सहित कुल 75% सब्सिडी प्राप्त हुई। इसके अलावा बागवानी विभाग की पहल से उन्हें प्रेरणा यात्रा के तहत सौराष्ट्र जिले का दौरा करने का भी अवसर मिला। गौरतलब है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डांग समेत गुजरात के किसान नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा निरंतर कृषि केंद्रित कार्यक्रमों की सफलता से डांग जैसे सुदूर इलाकों के किसान जिग्नेश भाई भोये की तरह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। बागवानी योजनाओं की सब्सिडी और किसानों को दी गई ट्रेनिंग के चलते किसान पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी फसलों को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें कम खर्च में अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी प्राप्त हो रही है। द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। મારું નામ જિગ્નેશ મધુ ભોયે, ગામ મોટા વાળંગા, તાલુકા વઘઈ, જિલ્લા ડાંગ। मैं અહીંયા મોટા વાળંગા ગામમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરી રહ્યો છું। છેલ્લા 3 વર્ષથી મેં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરી રહ્યો છું। ગયા વર્ષે સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરેલી એમાં આશરે 4 ટન જેવું ઉત્પાદન આવેલું, પણ ગયા વર્ષે મારો એરિયો ઓછો હતો, પણ આ વર્ષે મારો એરિયો વધ્યો, કેમ કે ગયા વર્ષે મને સ્ટ્રોબેરીના ખેતીમાં જે સક્સેસ મળી તે મને બીજા પાકમાં એટલી મળી નહીં હતી। એ કારણે આ વર્ષે મેં વધાર્યો। પછી ગયા વર્ષે 4 ટન ઉત્પાદન થતું હતું, ત્યારે આ વર્ષે વિસ્તાર મોટો કર્યો, ડાયરેક્ટ 11 ટન જેવું ઉપજ થયું। એક દિવસનું ઉત્પાદન 800 થી 1000 કિલો જેટલું નીકળતું હતું। મોકલતા છે અને જે આ સ્ટ્રોબેરીની ખેતી છે એના માટે જે સરકારશ્રી અમને જે પ્રોત્સાહન આપતી હતી એના માટે સરકારશ્રીનું ખૂબ ખૂબ આભાર। અને જે બાગાયત ખાતું છે એ તરફથી મને જે સમય ટુ સમય યોજના કે પાક લગતી જે માહિતી હોય એ પૂરી પાડવા માટે બાગાયત ખાતાનું મેં ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને પહેલાં તો એવું હતું કે આપણા ડાંગમાં એ છે કે મજૂર વર્ગ વધારે, મેં બી મજૂર જ હતો, મેં એમ ખેડૂત ડાયરેક્ટ નહીં થયેલો। ધીરે ધીરે કરીને મેં કીધું ક્યાર સુધી મજૂરી, બાપ દાદાએ કર્યું, હવે અમે બી કરવાના કે? પછી મેં વિચાર્યું નહીં, મારા પપ્પાની જમીન છે, પપ્પાએ ખેતી કરેલી, પછી પપ્પાએ ખેતી કરેલી તો મેં કીધું મેં કેમ નથી। મેં જ્યારે ખેતીમાં આવેલો ત્યારે પપ્પા લોકો તો આપણે ડાંગર કરતા હતા, અડદ કરતા હતા, નાગલી કરતા હતા। પછી મેં કીધું એ ખેતી કરા તો જે પપ્પાએ જિંદગી કાઢેલી એ જ મારી બી થવાની છે, એટલે મેં
અલગ અલગ પાક માટે ટ્રાયલ કરેલી. પહેલા વર્ષે મેં કારલા અને દૂધીની ટ્રાયલ કરેલું. પછી એમાં મને એટલું સફળતા નહીં મળેલી જે મારા સમય હિસાબે કે પાણી હિસાબે એ નહીં મળી. પછી મેં ટામેટા પર ગયો. ટામેટામાં સક્સેસ મળ્યું કેમ કે એનું માર્કેટ આપણે અહીંયા નજીક છે જે ખોરીફાટા મહારાષ્ટ્રમાં છે એ ભારતનું 10મો નંબરનું માર્કેટ આવે ટામેટા માર્કેટ. ત્યાં અમારું હોલસેલ જતું હતું. પછી એમાં સક્સેસ મળ્યું. પછી મેં કીધું ટામેટા બી એવી ખેતી છે કે એ રિસ્કી ખેતી છે. પછી મેં ઇન્ટરનેટ એટલે યુટ્યુબ પર સુરક્ષિત ખેતી એટલે આ સર્ચ કર્યું તો એમાં આવતા હતા કઈ ફળ પાકોમાં આંબા હોય, ચીકુ હોય, દ્રાક્ષ હોય, એ ફળ પાકો એટલે સુરક્ષિત ખેતીમાં આવતા હતા. પછી એમાં 10 નંબર એટલે એક આવું કહેતું હતું કે 10મા નંબરે એમ કે સ્ટ્રોબેરી. તો મેં વિચાર્યું કે મહારાષ્ટ્ર આપણું નજીક છે, એમાં સ્ટ્રોબેરી થતી છે તો આપણા તો આ કેમ નહીં થશે. એટલે મેં પહેલા વર્ષે થોડા પ્રમાણમાં ટ્રાયલ કર્યું. પહેલા વર્ષે મેં કીધું છોડવા જગે જીવે કે નહીં, એને ઉપજ આવે કે નહીં, એ ટ્રાયલ કર્યું. ઉપજ આવ્યું, છોડવા જીવતા થઈ ગયા. પછી મને લાગ્યું કે સ્ટ્રોબેરી આપણા માટે સક્સેસફુલ પાક છે. ત્યારે મેં આપણા 2 વર્ષથી સ્ટાર્ટિંગ કર્યું પુષ્કળ પ્રમાણમાં. પહેલાં તો ઓછું જ ઉત્પાદન આવતું હતું કેમ કે થોડું સ્ટ્રોબેરી પાકને મેં જાણેલું નહીં કે એનું વાવણી ક્યારે થાય, કે એને પાણી કેટલું આપવાનું હોય, કે એનું ખેડાણ કઈ રીતના કરવાનું હોય, કે સાણિયું ખાતર આપવાનું તો બી કયા પ્રકારનું આપવાનું છે, કે આપણે 48 દિવસવાળું સડેલું આપવાનું હોય કે આપણે 4 થી 5 મહિના સડેલું આપવાનું હોય. એ રીતના એ પહેલાં બેસિક નોલેજ આ સ્ટ્રોબેરી પ્રત્યે મેં ખાલી સ્ટ્રોબેરીના છોડને જાણ્યું. 1 મહિના એક નાઇટમાં સ્ટડી જેવી કરી કે સ્ટ્રોબેરી પાક શું છે. પછી એને ખબર પડી કે સ્ટ્રોબેરી એ પાક છે કે એને ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરે. તો બધા કહે કે ટેમ્પરેચર તો એમ કે ઠંડામાં થાય. પછી મને એક વાત ખબર પડી, સ્ટ્રોબેરી જે 25 ટેમ્પરેચર હોય, નાઇટનું 25 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય એના નીચે આવે તો એનામાં ગર્ભધારણ થાય. ને ટેમ્પરેચર નાઇટમાં 25 ડિગ્રીના નીચે નહીં આવે તો એમાં પાંદડા થાય એટલે ઉપજ નહીં થાય. પછી મેં ગૂગલ પર વેધરનું આવે એના પર સર્ચ કર્યું. એટલે 3 વર્ષથી 4 વર્ષનું મેં ડેટા મેળવ્યું કે આપણા ડાંગમાં ને મારા ગામના ટેમ્પરેચર કેટલું રહે એ સમયે. પછી મને ખબર પડી કે મહારાષ્ટ્રમાં 6 મહિના ચાલે, 7 મહિના ચાલે, તો મારા ત્યાં 4 મહિના તો કન્ફર્મ ચાલશે. એટલે મેં સ્ટ્રોબેરીની ક્રોપને ફિક્સ કર્યું કે હવે મેં સ્ટ્રોબેરી જ કરા. એટલે છેલ્લા 2 વર્ષ મારા ટ્રાયલ હતા. આ વર્ષ મને ફૂલ સક્સેસ મળ્યું. એટલે બધા ડાંગના જે નવયુવાનો છે એમને તો એક જ કહેવાનું છે કે ભાઈ આપણે ક્યાર સુધી મજૂરી કરીશું, કે આપણા બાપ દાદાએ કરી, હવે આપણે નહીં કરવાનું. આપણે ખેતી છે, જમીન છે, આપણું શું કે આહવા છે, વગર છે, નોર્મલ જે સાધારણ આપણે શું કે દિવસની ઉત્પાદન માટે જે આપણી તો સ્ટ્રોબેરી આહવા બી જતી છે, વગર બી જતી છે. જો વ્યક્તિ પુષ્કળ પ્રમાણમાં નહીં કરી શકે એમના માટે આ શોર્ટકટ માર્કેટ. અને બીજું તો આપણું હિલ સ્ટેશન સાપુતારા છે, ત્યાં બી જતી છે સ્ટ્રોબેરી. એટલે સ્ટ્રોબેરી એવું પાક છે કે જે ડાંગને એક અલગ રીતે આગળ લઈ જશે. આ ખેતીનું એક હું કે પ્રોત્સાહન જેવું છે કે થશે, પણ આપણે કરવા માટે થોડું પ્રયત્ન કરીએ. ને સ્ટ્રોબેરી પાક એવું છે કે મારા મતે સ્ટ્રોબેરી પાકમાં ઉત્પાદન થશે તો એ છે કે લોસ જેવી પાક જ નથી. એ દર વર્ષે ફાયદો જ આપશે. ભલે એને છેલ્લે 60 રૂપિયા બોક્સના મળે કે 50 રૂપિયા બોક્સના બી મળે ને તો બી આપણે ફાયદામાં જ રહીશું. એ નુકસાનવાળી ખેતી જ નથી કહેવાતી. બીજા શાકભાજી એમાં તો રોગ જીવાત હોય ત્યારે માર્કેટ ભાવ હોય એના પર ડિપેન્ડ રહે કે એ ફાયદામાં જશે કે વ્યક્તિ નુકસાનમાં જશે. પણ ફળ પાકોમાં સ્ટ્રોબેરી આપણા વાતાવરણ માટે ને આપણા ડાંગ માટે એટલી સુટેબલ છે કે મહારાષ્ટ્રમાં જેટલું ઉત્પાદન નહીં થાય એના કરતાં ડબલ આપણામાં થતું છે. તો બધા યુવાનોને એક જ સલાહ આપું કે આવતા 10 વર્ષમાં આપણે ડાંગને એ રીતના બદલીશું કે खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।